Hi students, in last video we start the new chapter of life processes in living organism. In this last video we learn about one transportation process in a plants in detail in plants in which the water transportation as well as food transportation. Water transportation, a specific tissue is a xylem, and food transportation, the useful specific tissue is a phloem. So today in life processes in living organism we start the new process is a excretion, and it is a very important process. We learn about the detail what is excretion, and we learn in different animals and as well as plants and humans also. So what is mean by excretion? Excretion is a removal of harmful or waste substances from the body is called excretion. Excretion म्हणजेच काय तर removal of harmful and waste substances from the body is known as a excretion. जनरली जे काही हार्मफुल सबस्टन्सेस किंवा वेस्ट मटेरियल आहे त्याला बॉडीच्या बाहेर काढणे म्हणजेच काय तर एक्सक्रीशन. मेनी हार्मफुल सबस्टन्सेस are produced into living organisms are urea, uric acid and ammonia, etc. These are the harmful substances are produced in living organisms. These harmful substances are for the long duration, they are present in the body or stored in the body or accumulated in the body. It occurs a serious harm or the death also. तर जनरली जे काही हार्मफुल सबस्टन्सेस आहे जसे की युरिया, यूरिक ॲसिड, अमोनिया एक्सेट्रा, these harmful substances are accumulated long duration in the body. जर जास्त काळापर्यंत आपण त्यांना बॉडीच्या बाहेर न काढता आपण त्याला बॉडीमध्येच अक्युमुलेट केलं तर त्याच्यामुळे एकतर आपल्या बॉडीवरती सिरियस हार्म होऊ शकतो किंवा डेथसुद्धा येऊ शकते. म्हणून जे काही असे सबस्टन्सेस आहेत त्यांना लवकरात लवकर रिमूव्ह करणे खूप गरजेचं आहे. इट इज नेसेसरी टू रिमूव्ह फ्रॉम दी बॉडी. तर जे काही रिमूव्ह करण्याची प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो एक्सक्रीशन म्हणतो. तर ज्या काही जेवढे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्या सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये त्या एक्सक्रीशनसाठी डिफरंट मेथड्स आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जर आपण घेतला तर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये इट इज अ सिम्पलर प्रोसेस. दीज युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स directly eliminate the waste material from the body because they are the unicellular. Okay, तर जनरली युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये ही सिंपल प्रोसेस आहे, पण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये ही खूप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे, तर युनिसेल्युलरमध्ये ही सिंपल प्रोसेस आहे. तर जनरली आपण मल्टीसेल्युलरमध्ये प्लांट्स आणि ह्युमन्समध्ये फॉर एक्झाम्पल जी काही प्रोसेस आहे ती स्टडी करणार आहोत. तर सर्वात पहिल्यांदा एक्सक्रीशन म्हणजे काय तर रिमूव्हल ऑफ हार्मफुल ऑर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ॲज अ एक्सक्रीशन, अँड द हार्मफुल सबस्टन्सेस दे आर प्रोड्यूस्ड इन द
body. These are the urea, uric acid and ammonia. These substances are accumulated for the long duration in the body. They cause a serious disease, serious harm to the body and also the death. So it is also necessary to remove from the body at a particular time. So the different organisms having a different methods for the elimination of waste material from the body for the excretion. For example, unicellular organisms, in which the single celled organisms, they are directly eliminate their waste material from the body. It is a simple process in the unicellular organisms, but in multicellular organisms it is a complex process, and we learn about the multicellular organisms in which two examples in the plants as well as in humans also. So firstly we learn about the excretion in plants. Firstly we see the excretion in plants. Excretion in plants. जनरली प्लांट्समध्ये जे काही एक्सक्रीशन होतं हे सिंपल आहे कशापेक्षा, ॲनिमल्सपेक्षा. सिम्पलर दॅन ॲनिमल्स. इट इज ए सिम्पलर प्रोसेस देन दी ॲनिमल्स. अँड इन अ प्लांट्स the excretion, for the excretion no any specific organ or a system also. They do not have any specific organ and system also for the excretion in a plants. तर प्लांट्समध्ये एक्सक्रिशनसाठी पर्टिक्युलर कोणता ऑर्गन नाही आहे आणि त्याचबरोबर सिस्टीमसुद्धा नाही आहे. इट इज अ सिम्पलर प्रोसेस. तर जनरली कशा थ्रू आणि कसं एक्सक्रिशन होतं प्लांट्समध्ये ते आपण स्टडी करूया. वेगवेगळे जे काही सबस्टन्सेस आहेत त्या सबस्टन्सेसनुसार तो एक्सक्रिशन होतो. फॉर एक्झाम्पल जे काही गॅसियस सबस्टन्सेस आहेत यांचं एक्सक्रिशन जे आहे डायरेक्टली एलिमिनेशन डिफ्युजन प्रोसेस थ्रू होतं. सेल थ्रू डिफ्युजन प्रोसेस थ्रू गॅसियस सबस्टन्सेस हे एलिमिनेट केले जातात थ्रू दी बॉडी प्लांट. अँड सम अदर सबस्टन्सेस, मेनी harmful substances, they are stored into the flower, fruits, leaves, leaf cells and leaf cells, vacuoles and the bark of the stem. तर जनरली जे काही हार्मफुल सबस्टन्सेस आहेत जास्त करून तर जो काही प्लांट्सपासून बाहेर टाकायचे जे काही सबस्टन्सेस आहेत एक्सक्रिशन थ्रू ते सबस्टन्सेस स्टोअर केले जातात फ्लावर्समध्ये, फ्रूट्समध्ये, लिव्हजच्या सेलच्या व्हॅक्युअल्समध्ये आणि बार्क ऑफ स्टेममध्ये. तर जनरली या पार्ट्समध्ये ते स्टोअर केले जातात आणि पर्टिक्युलर ड्युरेशननंतर पर्टिक्युलर टाईम ज्यावेळेस होतो त्यावेळेस फ्लावर्स, फ्रूट्स, लिव्ज, बार्क ऑफ स्टेम ही काय होते, फॉल ऑफ होते. आपण खूप वेळेस पाहतो बरोबर आहे, काही झाडांची पाने गळून पडतात, फ्लावर्स हे पर्टिक्युलर ड्युरेशन नंतर फॉल ऑफ होतात, त्याच्यानंतर बार्क ऑफ स्टेम जे डेड सेल्स आहेत ते सुद्धा रिमूव्ह होतात आणि लिव्हसुद्धा आपण पाहतो. त्याच्यानंतर फ्रूट्ससुद्धा आपण पर्टिक्युलर ड्युरेशन नंतर काढतो. तर जनरली जे काही सबस्टन्सेस आहेत हार्मफुल सबस्टन्सेस प्लांट्स पार्ट्ससाठी ते सबस्टन्सेस हे फ्लावर्स, फ्रूट्स, लिव्हजच्या व्हॅक्युल्समध्ये आणि त्याचबरोबर बार्क ऑफ स्टेम्समध्ये काय केले जातात, स्टोअर केले जातात. आणि हे कधी रिमूव्ह केले जातात तर काही पर्टिक्युलर टाईमनंतर ते आपोआप फॉल ऑफ होतात आणि त्याच्यानुसार जो काही हार्मफुल सबस्टन्स आहे तो प्लांट बॉडीच्या बाहेर पडतो. त्याचबरोबर काही सम सबस्टन्सेस
harmful substances, they are stored into the worn xylem or a old xylem. जे काही ओल्ड झायलम आहे किंवा फंक्शनलेस ऑर्न झायलम आहे यांच्यामध्ये सुद्धा काही सबस्टन्सेस स्टोअर केले जातात, जसे की रेझिन अँड गम. आणि हे काय होतात तर बॉडीच्या बाहेर बार्क थ्रू स्टेम थ्रू बाहेर पडतात. ओके, तर हे सुद्धा काय आहेत वेस्ट सबस्टन्स आहे कोणाचा प्लांट्सचा. त्याचसोबतच सम वेस्ट मटेरियल इज removed from the root into the soil. रूट्स थ्रू सॉइलमध्ये सुद्धा काही जे काही वेस्ट मटेरियल आहे ते एलिमिनेट केले जातात. तर जनरली डिफरंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. दे हेल्प्स टू द एक्सक्रीशन. जनरली इन प्लांट्स excretion is a simple process than the animals. No any specific organ or the system for the excretion in a plants. Gaseous waste substances are removed from the plant through the diffusion process, and many waste material or substances they are stored in the flower, fruits as well as leaves, cells of the vacuole and bark of the stem. They are particular time or some time they are fall off. So automatically these substances are removed from the body of the plant. Some waste substances are stored in the worn xylem as well as old xylem in the form of resin and gum. They are removed through the stem. We see that. Some waste materials are removed from the root into the surrounding soil. Okay, so different organs or different part of the plants they are involved in the process of excretion. So for example, many times we see or learn or observe that so your mother they cut the arum leaves. That time hands on the hands itching is occur. Why it's happen? आपण खूप वेळेस ऐकलेलं असेल, तुम्ही ऑब्झर्व केलेलं असेल, जी काही अरुम लीव्ज आहेत ज्यावेळेस कट करत असते आपल्या घरी त्यावेळेस कट करत असताना आपल्या हाताला इचिंग होते. ओके, ज्याला आपण मराठीमध्ये अळूचे पाने म्हणतो. तर ज्यावेळेस ते कट करत असतो त्यावेळेस हाताला इचिंग होते. तर ही का होते तर याच्यामागे एक रिझन आहे. आपण काय सांगितलं एक्सक्रीशन थ्रू सुद्धा प्लांट्स काय करतात तर जे काही वेस्ट मटेरियल आहे ते कशामध्ये स्टोअर करतात लीव्जमध्ये स्टोअर करतात. ओके, आणि अरुम लीव्ज जे आहेत याच्यामध्ये सुद्धा वेस्ट मटेरियल हे स्टोअर केलं जातं. वेस्ट मटेरियल काय केलं जातं स्टोअर केलं जातं. तर तो जो स्टोअर केलेला मटेरियल आहे वेस्ट मटेरियल अरुम लीव्जमध्ये तो कोणता आहे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट. तो कोणता आहे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट. आणि या कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचे क्रिस्टल्स फॉर्ममध्ये तो स्टोअर होतो. तो क्रिस्टल फॉर्ममध्ये तो स्टोअर. दीज क्रिस्टल of the calcium oxalate are known as raphids, and these raphids are needle shaped. These raphids are the needle shaped, and these needle shaped raphids are irritate and they form a itching into our hands. Generally फक्त arum leaves नाही तर other leaves, other plants they are store their waste material into the leaves in the form of crystal of calcium oxalate. They are also known as the raphids, and these raphids are the needle shaped, and these needles prickle to our hands and they cause irritation or itching our skin. So it is the example we observe always observe that
one most important is the plants having some waste materials. Okay, plants waste materials is useful for the humans. Useful for the humans. For example, gum, resin, latex or rubber also. These are the waste material of the plants, but they are useful for the humans. So now we review of the plants excretion. जनरली प्लांट्समध्ये जे काही एक्सक्रीशन होतं ते खूप सिम्पल आहे. देन दी ॲनिमल्स, plants do not have any specific organ or a system for their excretion process. तर गॅसियस वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली त्या डिफ्युजन प्रोसेस थ्रू काय केलं जातं, बॉडीच्या बाहेर टाकलं जातं. जे काही वेस्ट मटेरियल आहेत जास्त प्रमाणात तर ते फ्लावर्स, फ्रूट्स, लिव्सचे जे काही व्हॅक्युअल्स आहेत लिव्ह सेलमध्ये, बार्क ऑफ स्टेममध्ये स्टोअर केले जातात आणि पर्टिक्युलर टाईमनंतर ते काय होतात, फॉल ऑफ होतात. त्याच्या थ्रू तो रिमूव्ह केला जातो. आणि जे काही सम वेस्ट सबस्टन्सेस आहेत ते डायरेक्टली वॉर्न झायलम और ओल्ड झायलममध्ये स्टोअर केले जातात आणि ज्याच्या थ्रू म्हणजे फॉर एक्झाम्पल रेझिन अँड गम ते स्टेम थ्रू काय केलं जातं तर रिमूव्ह केलं जातं. जे काही सम वेस्ट मटेरियल आहेत ते रूट्स थ्रू डायरेक्टली एक्सक्रिशन प्रोसेस थ्रू रिमूव्ह केले जातात आणि ते डायरेक्टली सॉईलमध्ये मिक्स होतात. काही वेस्ट मटेरियल असे आहेत प्लांट्सचे जे की ह्युमनसाठी खूप युजफुल आहेत, जसे की फॉर एक्झाम्पल गम, रेझिन, लॅटेक्स वर रबर ऑल्सो. तर फॉर एक्झाम्पल एक जो आपण सतत ऑब्झर्व करतो यामध्ये एक एक्झाम्पल जर पाहिलं तर असे खूप सारे प्लांट्स आहेत ज्याच्यामुळे स्किनला इरिटेशन होते. तर याच्यामध्ये अरुम लिव्ज, ओके, ज्याला आपण अळूची पानं म्हणतो, तर ज्यावेळेस आपण त्याला कट करतो त्यावेळेस हाताला इचिंग होते. तर ही कशामुळे होते, तर जनरली अरुम लिव्ज जे आहेत, तर आपण आत्ता सांगितलं प्लांट्स हे काय करतात तर लिव्जमध्ये वेस्ट मटेरियल हे स्टोअर करतात. तर अळूची जी काही पानं आहेत, अरुम लिव्ज जे आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा वेस्ट मटेरियल हे स्टोअर केलं जातं आणि हे जे वेस्ट मटेरियल आहे ते क्रिस्टल्स ऑफ कॅल्शियम ऑक्झॅलेट या फॉर्ममध्ये ते काय केले जातात, स्टोअर केले जातात. त्याला काय म्हटलं जातं तर रेफिड्स. आणि याचा जर शेप पाहिला तर तो निडल शेप असतो आणि तो डायरेक्टली प्रिक करतो आणि त्याच्यामुळे आपल्या स्किनला इरिटेशन होते. ओके, तर इट इज अ जनरल एक्सक्रीशन इन अ प्लांट्स. नाउ वी लर्न अबाउट दी ह्युमन बीइंग्स. इन दी ह्युमन बीइंग, now we learn the excretion process in human beings. In human beings, the excretion process is occurred in different organs of the excretory system. तर जनरली ह्युमन बीइंग्समध्ये जे काही वेस्ट रिमूव्ह केलं जातं त्याच्यासाठी एक पर्टिक्युलर सिस्टीम आहे. तर ज्या ह्युमन्समध्ये ज्या काही मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज होतात त्याच्या थ्रू वेस्ट मटेरियल ह्या फॉर्म होतो. ओके, तर मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज थ्रू डिफरंट वेस्ट मटेरियल्स हे फॉर्म होतात. तर जनरली याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम अँड रेस्पिरेटरी सिस्टीम, जनरली ह्या दोन्ही सिस्टीम आपण प्रिव्हियस इयर्समध्ये स्टडी केलेल्या आहेत. तरी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम थ्रू ज्यावेळेस फूड आपण इंटेक करतो, फूडपासून एनर्जी फॉर्म होते आणि काही प्रमाणात वेस्ट मटेरियल फॉर्म होतो. ओके, त्यासोबतच रेस्पिरेटरी सिस्टीम ज्याच्यामध्ये आपण ऑक्सिजन इनहेल करतो, जो काही ऑक्सिजन आहे तो बॉडी पार्ट्सला सप्लाय केला जातो आणि त्याचबरोबर जो काही वेस्ट मटेरियल फॉर्म होतो तो आहे CO2, ओके, कार्बन डायऑक्साईड.
ओके. तर जनरली या डिफरंट प्रोसेसेस आहेत ज्याच्या थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये एक एनर्जी ही आपल्यासाठी खूप गरजेची आहे, बरोबर आहे. पण त्यासोबतच काही वेस्ट मटेरियलसुद्धा फॉर्म होतं थ्रू दी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. आणि रेस्पिरेटरी सिस्टीम, आपण ऑक्सिजनशिवाय जगू शकत नाही, तर आपण ऑक्सिजन इनहेल करतो आणि बॉडीमधून जो काही कार्बन डायऑक्साईड तो एक्झेल करतो. तर जनरली कार्बन डायऑक्साईड हा सुद्धा वेस्ट मटेरियल आहे आपल्या बॉडीसाठी. तर ज्या काही डिफरंट वेस्ट मटेरियल्स आहेत त्यांना बॉडीच्या बाहेर काढणं खूप नेसेसरी आहे. तर जसं की डिफरंट ऑर्गॅनिझम्समध्ये डिफरंट मेथड्स आपण पाहिल्या, तसेच आपण ह्युमन्समध्ये जनरली हे एक्सक्रिटरी सिस्टीम कशी वर्क करते किंवा एक्सक्रिशनसाठी कोणते कोणते ऑर्गन्स आहेत जे की हेल्पफुल आहेत त्याबद्दल स्टडी करू. तर जनरली ह्युमन बिईंग्समध्ये ज्या काही एक्सक्रिशनसाठी हेल्प करणारे जे काही अदर ऑर्गन्स आहेत त्याबद्दल आपण स्टडी करणार आहोत. तर स्किनसुद्धा एक्सक्रिशनसाठी हेल्प करतो. त्याच्यानंतर लंग्स अँड थर्ड वन इज ए किडनी. अँड किडनी इज अ एक्सक्रिटरी ऑर्गन. तर जनरली स्किन थ्रू, लंग्स थ्रू अँड किडनी थ्रू कसं एक्सक्रिशन होतं त्याबद्दल घेऊ. तर स्किन थ्रू जे काही स्वेट फॉर्ममध्ये और ऑइल जे एक्सेस अमाऊंटमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये फॅट जे काही लिपिड्स आहेत किंवा जो काही वॉटर आहे, एक्सेस अमाऊंटमधला जो काही वॉटर आहे तो स्वेट फॉर्ममध्ये येऊन स्किन थ्रू काय होतो, एलिमिनेट होतो. लंग्स कसा हेल्प करतो, तर ज्यावेळेस आपण ऑक्सिजन इनहेल करतो, जो काही कार्बन डायऑक्साईड आहे तो गॅसियस फॉर्ममधला कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो लंग्स थ्रू बॉडीच्या बाहेर टाकला जातो. तर लंग्ससुद्धा त्याच्यामध्ये हेल्प करतो. तर हा जो किडनी आहे याच्याबद्दल आपण डिटेलमध्ये किडनीचं स्ट्रक्चर पाहणार आहोत आणि त्यासोबतच किडनीमध्ये एक्सक्रिशन जे कसं होतं याबद्दल डिटेलमध्ये माहिती घेणार आहोत. तर जनरली एक्सक्रिशन इन ह्युमन बिईंग्स जे काही मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज होतात त्याच्या थ्रू वेस्ट मटेरियल फॉर्म होतं, ज्याच्यामध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम आपल्याला युजफुल असणाऱ्या गोष्टीसोबतच किंवा सबस्टन्सेससोबतच वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशनसुद्धा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम थ्रू होतं. तर हे जे वेस्ट मटेरियल आहे त्याला बॉडीच्या बाहेर टाकण्यासाठी ह्युमन बिईंग्समध्ये डिफरंट ऑर्गन्स हे वर्क करतात, हेल्पफुल आहेत. तर जसं की स्किन जे एक्सेस अमाऊंटमधलं वॉटर आहे त्याला स्वेट फॉर्ममध्ये बॉडीच्या बाहेर टाकणे, त्याच्यामध्ये स्किन हा युजफुल आहे. आणि जो काही कार्बन डायऑक्साईड गॅसेस फॉर्ममधला आहे, जो वेस्ट मटेरियल आहे आपल्या बॉडीसाठी, तो सुद्धा लंग्स थ्रू बाहेर टाकला जातो. तर आता आपण किडनीबद्दल डिटेल माहिती घेऊ. तर एक्सक्रिटरी सिस्टीम काय आहे ह्युमनमध्ये आणि किडनीचा काय रोल आहे त्याबद्दल स्टडी करणार आहोत. तर जनरली ह्युमन बिईंग्समध्ये जी काही एक्सक्रिटरी सिस्टीम आहे, आपण ऑर्गन्सबद्दल स्टडी केली आत्ता, तर एक पर्टिक्युलर सिस्टीम आहे ज्याच्या थ्रू जे काही वेस्ट मटेरियल आहे ते एलिमिनेट केलं जातं. तर ह्युमन बिईंग्समध्ये जो काही एक्सक्रिटरी सिस्टीम आहे, जनरली इन ह्युमन बिईंग्स एक्सक्रिटरी सिस्टीम इज कन्सिस्ट ऑफ पेअर ऑफ किडनीज, टू ureters and one urinary bladder and one urethra. So we draw this excretory system diagram. So the right kidney and it is a left kidney. Generally right kidney is lower than the left kidney. Right kidney is lower than the left kidney because in right side the liver is present. So this liver's location, the right kidney is shifted or pushed towards the downward. So right kidney is slightly lower than the left kidney. Okay. तर राईट किडनी जी आहे ती स्लाइटली लोअर पोझिशनला आहे, कारण की राईट साईडला लिव्हर प्रेझेंट असल्यामुळे लिव्हरमुळे राईट किडनी ही थोडीशी लोअर साईडला पुश केली जाते, त्याच्यामुळे राईट किडनी ही थोडीशी लोअर साईडला आहे. These pair of kidneys
Okay, these two kidneys passing through the hilus part of the kidney, two urethras are passed away. These are the kidney passing three different tube-like structures. First one is a renal artery and second one is a renal vein, and this is a adrenal gland located on the kidneys, and these two long tube like structures, it is a ureter. It is a ureter. These ureters are combined into the this is a urinary bladder and it is a urethra. It is a particular excretory system in human beings. Generally they consist of two kidneys, two ureters, one urinary bladder and one urethra. तर जनरली ज्यावेळेस ह्युमन बीइंग्समध्ये जे काही वेस्ट मटेरियल फॉर्म होतो तर जनरली किडनी हा एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहे ज्याच्या थ्रू किडनीमध्ये जे काही वेस्ट मटेरियल आहे त्याला फिल्टर केलं जातं आणि ज्यावेळेस तो पर्टिक्युलर युरिन फॉर्म होतो जे काही यूजफुल सबस्टन्सेस आहेत त्याला सेपरेट केलं जातं, वेस्ट मटेरियलला सेपरेट केलं जातं आणि जो काही वेस्ट मटेरियल आहे जो फिल्टर झाल्याच्या नंतर युरेटर्स थ्रू पास होतो आणि युरिनरी ब्लॅडरमध्ये स्टोअर होतो आणि युरिनरी ब्लॅडर थ्रू युरेथ्रा थ्रू बॉडीच्या बाहेर एक्सपेल केला जातो. तर जनरली किडनीमध्ये काय फिल्ट्रेशन होतं आणि कसं फिल्ट्रेशन होतं तर आपण किडनीचा एलएस स्ट्रक्चर पाहू, लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन पाहू. तर जो काही किडनी आहे outer wall of the kidney, removing the renal artery, renal vein, and it is a ureter. Okay, and these kidney having a different two parts. The peripheral part is known as a cortex and the middle part is known as a medulla. Renal cortex and renal medulla. The cortex is filled with the fluid. It is filled with the fluid and medulla is having pyramidal structures. Some pyramid like structures. Okay, the cortex is the peripheral region and the medulla is the middle region of the outer covering is about 3 layered, is known as a renal capsule. The peripheral innermost region is known as a renal cortex and the inner part is known as a renal medulla, and in a renal medulla having some pyramidal structure is known as a renal pyramids, and these renal pyramids having the smaller opening in this region through the ureter sides in hilus region. These openings are known as a renal calyx. Okay, तर जनरली जो काही
किडनी आहे त्याचं जर लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन जर पाहिलं तर जनरली जो काही आउटर लेयर जर बघितला हा 3 लेयर्सनी फॉर्म झालेला आहे, ज्याला आपण रिनल कॅप्सूल म्हणतो, आउटर कवरिंग. त्याच्यामध्ये 2 पार्ट्स आहेत किडनीचे, एक रिनल कॉर्टेक्स अँड रिनल मेड्युला. रिनल कॉर्टेक्स इज ओनली फिल्ड विथ द फ्लुइड containing the pyramids, and these pyramids open into the openings are known as a renal calyx. One is known as a calyx and number of calyx are known as a calyces. तर जनरली हा जो पिरॅमिड आहे, पिरॅमिडमध्ये जो काही पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर आहे तर जनरली आपण काय म्हणतो तर नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ दी किडनी. किडनीचा स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट कोण आहे? नेफ्रॉन आहे. आणि तो नेफ्रॉन कुठे प्रेझेंट असतो तर किडनीमधील पिरॅमिड्समध्ये प्रेझेंट असतो. तर जनरली नेफ्रॉनचं जर स्ट्रक्चर पाहिलं पिरॅमिड्समध्ये तर पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर जर आपण त्याचं स्टडी केलं okay, here is capillary networking. ओके, तर जनरली हा जो पार्ट आहे याच्यामध्ये आपण जो पर्टिक्युलर पार्ट पाहतोय तर जो खालचा पार्ट आहे तो मेड्युलामध्ये प्रेझेंट असणार आहे आणि हा वरचा पार्ट जो आहे तो कॉर्टेक्समध्ये प्रेझेंट असतो. ओके, तर जनरली हा जो नेफ्रॉन आहे हा नेफ्रॉन काय करतो तर स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट आहे. तर जे काही फिल्ट्रेशन होतं ज्याच्या थ्रू एक्सेस अमाऊंटमध्ये जो वॉटर आहे तो ॲब्झॉर्ब केला जातो, जे वेस्ट मटेरियल आहे त्याला युरिन फॉर्मेशनमध्ये टाकलं जातं, जे काही फिल्ट्रेशन होतं ते नेफ्रॉन थ्रू होतं. तर याच्यामध्ये ही कॅपिलरी नेटवर्किंग आहे, हा आहे ॲफरंट आर्टेरिओल आणि हा आहे इफरंट आर्टेरिओल. तर ॲफरंट आर्टेरिओल आणि इफरंट आर्टेरिओलची जी काही ओपनिंग तुम्हाला दिसते याच्यामध्ये डिफरन्स दिसतोय. तर ॲफरंट आर्टेरिओल इज अ लार्जर दॅन दी इफरंट आर्टेरिओल. ओके, तर ॲफरंट आर्टेरिओलची साईज ही लार्जर आहे इफरंट आर्टेरिओलपेक्षा. आणि जो काही कॅपिलरी नेटवर्किंग दिसते याला काय म्हटलं जातं? ग्लोमेरुलस. काय आहे हा? ग्लोमेरुलस. आणि हा आहे बोमन्स कॅप्सूल. हा आहे बोमन्स कॅप्सूल. जो काही कॉइलिंग पार्ट दिसतोय तो आहे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कनोलेटेड ट्यूब्यूल. आणि दिस इज अ यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले, loop of Henle, and also the cannulated part is known as a DCT, distal cannulated tubule, and this is a collecting duct. It is a collecting duct. The particular diagram is a nephron structure, and this is a LS of kidney, and this is a excretory system in human beings. Okay, तर जनरली आता पर्टिक्युलर जे काही स्ट्रक्चर आहे याच्यानुसार स्टडी करूया. तर जो काही एक्सक्रिटरी सिस्टीम आहे ह्युमन बिईंग्समधला त्याच्यामध्ये 2 किडनीज आहेत, 2 युरेटर्स आहेत आणि ते ओपन कुठे होतात? युरिनरी ब्लॅडरमध्ये. आणि युरिनरी ब्लॅडर थ्रू युरेथ्रा थ्रू ते बाहेर टाकलं जातं. तर याच्यामध्ये जनरली सर्वात पहिल्यांदा हा जो किडनी आहे इथे फिल्ट्रेशन होतं. तर जो काही किडनीचा स्ट्रक्चर आपण पाहतोय याच्यामध्ये आउटर जो रिनल कॅप्सूल, इनर साइड रिनल कॉर्टेक्स अँड द मिडल इज ए रिनल मेड्युला. द रिनल मेड्युला हॅविंग some pyramids, and these pyramids
opens into a renal calyces. These renal calyces opens into the hilus and hilus opens into the ureter. So the pyramids consist of the nephrons and the functional structural and functional unit of kidney is a nephron. तर आता जी काही प्रोसेस आहे ती आपण स्टडी करूया. तर सर्वात पहिल्यांदा ज्यावेळेस ब्लड थ्रू जो ब्लड आहे तो ब्लड कुठे येतो तर नेफ्रॉन मध्ये येतो. तर each kidney consists of 10 lakh nephrons. एका किडनीमध्ये किती नेफ्रॉन्स असतात तर 10 लाख नेफ्रॉन्स हे असतात. तर जनरली आता काय पर्टिक्युलर प्रोसेस आहे तर ज्यावेळेस जो काही ब्लड आहे, जर समजा युरिया कंटेनिंग जो ब्लड आहे जो मिक्स झालेला आहे, युरिया इज अ नायट्रोजिनस वेस्ट, ओके, इट इज अ वेस्ट मटेरियल बट इट मिक्स्ड विथ द ब्लड. तर सर्वात पहिल्यांदा ज्यावेळेस जो काही ब्लड आहे त्या ब्लडमध्ये युरिया हा मिक्स झालेला आहे आणि फिल्ट्रेशनसाठी सर्वात पहिल्यांदा ब्लड हा रिनल आर्टरी थ्रू किडनीमध्ये येतो. ज्यावेळेस किडनीमध्ये येतो तर ॲफरंट आर्टेरियोल थ्रू तो पास होतो. तर जो काही ग्लोमेरुलस आहे जो की कॅपिलरीची नेटवर्किंग आहे, ज्यावेळेस ॲफरंट आर्टेरियोल थ्रू हा ब्लड पास होतो त्यावेळेस युरियाने जो काही ब्लड आहे तो ग्लोमेरुलसमध्ये फिल्टर केला जातो आणि ज्यावेळेस फिल्टर होतो त्यावेळेस हा जो बोमन्स कॅप्सूल आहे कप लाईक स्ट्रक्चर, ओके, तर हा जो बोमन्स कॅप्सूल आहे इथे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हा असतो ज्याच्या थ्रू युरिया, युरिक ॲसिड, जे काही नायट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल आहेत ते काय केले जातात तर बोमन्स कॅप्सूलमध्ये एंट्री घेतात. बोमन्स कॅप्सूलमध्ये एंट्री घेतल्याच्या नंतर जो काही कन्व्होलेटेड पार्ट दिसतोय त्या PCT प्रॉक्सिमल कन्व्होलेटेड ट्यूब्यूलमध्ये जो काही कॉइलिंग पार्ट आहे त्या कॉइलिंग पार्टमध्ये तो काय होतो फिल्टर केला जातो फॉर दी लॉंग ड्युरेशन. ज्यावेळेस लॉंग टाईम जो कॉइल पार्टमध्ये तो फिल्टर केला जातो त्याच्यानंतर तो लूप ऑफ हेनलेमध्ये पाठवला जातो आणि लूप ऑफ हेनले इज अ यू स्ट्रक्चर. तर लूप ऑफ हेनलेमध्ये जे काही साल्ट अँड वॉटर आहे, एक्सेस अमाऊंटमधला वॉटर अँड एक्सेस अमाऊंटमधला जो काही साल्ट आहे तो जो काही फिल्ट्रेशनमध्ये आलेला आहे. आपल्या बॉडीसाठी वॉटर हा खूप यूजफुल आहे आणि आपल्याला वॉटरची खूप गरज आहे. तर आपल्या बॉडी थ्रू जो काही वॉटर आहे तो जर एक्सक्रिशनमध्ये रिमूव्ह होत असेल तर तो काय केला जातो, रिमूव्ह न करता लूप ऑफ हेनले थ्रू तो ॲब्झॉर्ब केला जातो. ओके, तर ज्यावेळेस तो जे काही साल्ट्स आहेत आणि वॉटर आहे ते लूप ऑफ हेनले थ्रू ॲब्झॉर्ब केलं जातं आणि जो काही वेस्ट मटेरियल आहे तो DCTकडे जातो. DCTमध्ये पुन्हा कॉइलिंग आहे, तिथे पुन्हा तो फिल्टर केला जातो. जर तिथे समजा वॉटर जात असेल, आपल्या बॉडीला वॉटरची गरज आहे आणि तो वेस्ट मटेरियलमध्ये जात असेल युरिन फॉर्मेशनमध्ये तर तो तिथे सुद्धा काय केला जातो ॲब्सॉर्ब केला जातो आणि जो काही युरिन फॉर्म झालेला आहे तो कलेक्टिंग डक्ट्समध्ये येतो आणि हा जो कलेक्टिंग डक्ट आहे तिथे काय आहे आता प्रायमरी युरिन हा फॉर्म झालेला आहे. तर जनरली जो काही प्रायमरी युरिन आहे तो कलेक्टिंग डक्ट्समध्ये फॉर्म झाला आणि हा जो नेफ्रॉन आहे तो कुठे प्रेझेंट आहे पिरॅमिड्समध्ये आणि कलेक्टिंग डक्ट थ्रू तो ओपन कुठे होतो कॅलॅक्सेसमध्ये आणि कॅलॅक्सेस थ्रू हिलसमध्ये आणि हिलम थ्रू युरेटरमध्ये. जर हा जो युरिन आहे तो युरेटरमधून पास झाला आणि कुठे आला युरिनरी ब्लॅडरमध्ये आणि युरिनरी ब्लॅडरमध्ये स्टोअर केला जातो आणि तिथून मग पास केला जातो युरेथ्रा थ्रू बॉडीच्या बाहेर तो एक्सपेल केला जातो. तर इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस इन दी ह्युमन बीइंग्स. जनरली एक्सक्रिशन प्रोसेससाठी ह्युमन बीइंग्समध्ये एक पर्टिक्युलर सिस्टीम आहे ज्याला आपण एक्सक्रिटरी सिस्टीम म्हणतो, बरोबर आहे. तर एक्सक्रिटरी सिस्टीममध्ये जो काही वेस्ट मटेरियल बॉडीमध्ये फॉर्म होतो तो वेस्ट मटेरियल काय केला जातो बॉडीच्या बाहेर टाकला जातो. याच्यासाठी पर्टिक्युलर एक सिंपल प्रोसेस आहे. याच्यामध्ये जो काही ब्लड आहे तो रिनल आर्टरी थ्रू किडनीमध्ये आल्याच्या नंतर सर्वात पहिल्यांदा ॲफरंट आर्टेरियोल थ्रू पास होतो ग्लोमेरुलसमध्ये. ग्लोमेरुलसमध्ये तो फिल्टर केला जातो.
जो काही ब्लड आहे तो इफेरेंट आर्टेरियल थ्रू बाहेर पडेल आणि जो काही वेस्ट मटेरियल आहे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन असलेला जो कप लाईक स्ट्रक्चर आहे बोमन्स कॅप्सूल याच्या थ्रू खाली येतो. इथे जो PCT आहे प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूलमध्ये ते पुन्हा फिल्टर केला जातो आणि नंतर तो पास केला जातो लूप ऑफ हेनलेमध्ये. लूप ऑफ हेनलेमध्ये जे काही साल्ट्स अँड वॉटर आहे ते काय केले जातात, ॲब्झॉर्ब केले जातात. त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन हा जो आहे DCTमध्ये पाठवला जातो. तिथे सुद्धा कन्व्होल्युटेड कॉइलिंग पार्ट आहे, तिथे सुद्धा त्याचं फिल्ट्रेशन होतं आणि त्याच्यानंतर जो काही फॉर्म होतो तो असतो प्रायमरी युरिन. आणि हा जो युरिन आहे तो पिरॅमिड्स थ्रू कॅलॅसेस थ्रू ओपन होऊन युरेटर थ्रू पास होतो आणि युरेटर थ्रू कुठे जातो, युरिनरी ब्लॅडरमध्ये आणि युरिनरी ब्लॅडर थ्रू युरेथ्रा थ्रू बाहेर बॉडीच्या बाहेर एक्सपेल केला जातो. तर जनरली इट इज ए नॉर्मल प्रोसेस. युरिनरी ब्लॅडर अँड युरेथ्रा आर दी मस्क्युलर पार्ट formed from the some muscles. These muscular part, that time the urination, the urine is passed out from the body, that time these muscles are controlled under the nerves. Muscles under the control of nerves. So keep in control on the urination. We can keep the control on the urination. Normally in human beings, the normal healthy person having a 5 liter of blood. बॉडीमध्ये नॉर्मल ह्युमन बॉडीमध्ये किती ब्लड असतं, 5 लिटर. आणि हे जे 5 लिटर ब्लड आहे ते आपण सांगितलं इच किडनी हॅविंग 10 लाख नेफ्रॉन्स. तर हे जे ब्लड आहे ते किडनी थ्रू 400 टाइम्स काय केलं जातं, फिल्टर केलं जातं. काय केलं जातं, फिल्टर केलं जातं. आणि या 400 टाइम्स ज्यावेळेस फिल्टर केलं जातं त्याच्या थ्रू 190 एव्हरी डे पर डे 400 टाइम्स जो काही ब्लड आहे तो फिल्टर केला जातो. म्हणजेच 190 लिटर्स ब्लड जो आहे तो पर डेला काय केला जातो, फिल्टर केला जातो. ओके, 5 लिटर्स इन 400 टाइम्स दे आर फिल्टर. सो 190 लिटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर डे. आणि 190 लिटर्स जो ब्लड आहे तो फिल्टर केल्याच्या नंतर जो काही युरिन फॉर्मेशन होतो तो 1 to 1.9 लिटर्स इतका युरिन पर डेला काय होतो, फॉर्म होतो. आणि याच्या व्यतिरिक्त जे काही लिक्विड आहे ते रिॲब्झॉर्ब केलं जातं. तर जनरली पर डेचं जर आपण विचार केला तर 5 लिटर्स ऑफ ब्लड नॉर्मल ह्युमनमध्ये हेल्दी पर्सनमध्ये 5 लिटर्स ऑफ ब्लड हे प्रेझेंट असतं. हे 5 लिटर्स ब्लड जे आहे ते एव्हरी डे म्हणजे प्रत्येक डेला 400 टाइम्स फिल्टर केलं जातं. 400 टाइम्स फिल्टर केल्याच्या नंतर म्हणजेच 190 लिटर ब्लड हे फिल्टर केलं जातं पर डेला. आणि या 190 लिटर्स ऑफ ब्लडचं फिल्ट्रेशन केल्याच्या नंतर युरिन फॉर्मेशन किती होतं, 1 to 1.9 युरिन हा फॉर्म होतो. आणि जे काही अदर लिक्विड कंटेंट आहे तो रिॲब्झॉर्ब केला जातो. तर जनरली ह्युमन बिईंग्समध्ये जे काही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपण सांगितलं प्रोसेस आहे तर ती प्रोसेस ही ह्युमन बिईंग्समध्ये जनरली नेफ्रॉन्स थ्रू फिल्ट्रेशन होतं आणि किडनी थ्रू ते पास आउट केलं जातं. युरेटर थ्रू युरिनरी ब्लॅडर आणि युरिनरी ब्लॅडर थ्रू युरेथ्रा आणि युरेथ्रा थ्रू तो बाहेर टाकला जातो. आणि युरिनरी ब्लॅडर आणि युरेथ्रा हे मसल्सपासून बनलेलं आणि त्यांच्यावरती कंट्रोल कोणाचा आहे, नर्व्सचा आहे. त्याच्यामुळे युरिनेशनवरती आपला कंट्रोल असतो. पण जे काही स्मॉल चाइल्ड्स आहेत चिल्ड्रन्समध्ये जनरली युरिनेशनवरती कंट्रोल राहत नाही, कारण की जे काही स्पिंकलर मसल्स आहेत जो काही मसलपासून फॉर्म झालेला आहे ते मसल्स हे वेल डेव्हलप्ड नसतात. त्याच्यामुळे जे काही चिल्ड्रन्स आहेत त्यांच्यामध्ये युरिनेशनवरती कंट्रोल नसतो. अडल्टमध्ये जे काही मसल्स आहेत ते वेल डेव्हलप्ड असतात, मॅच्युअर असतात, ज्याच्यामुळे तो
त्याच्यावरती अडल्ट्स हे कंट्रोल ठेवू शकतात. तर जनरली आपण जो काही फिल्ट्रेशन आहे किंवा एक्सक्रीशन कसं होतं याच्यामध्ये जी काही पर्टिक्युलर प्रोसेस आहे ह्युमन बिईंग्समध्ये ती आपण स्टडी केलेली आहे. पण जर समजा किडनी फेल्युअर, जर किडनी ही वर्कसाठी फेल्युअर असेल, किडनी फेल झाली असेल आणि ज्याच्या थ्रू ब्लडमध्ये जो काही वेस्ट मटेरियल आहे तो अक्युमुलेट होत आहे. अगोदरच एक्सक्रिशन सांगत असताना मी सांगितलं की हार्मफुल सबस्टन्सेस जर आपल्या बॉडीमध्ये अक्युमुलेट होत असतील तर ते आपल्यासाठी खूप सिरियस हार्म करू शकतात आणि त्याचबरोबर डेथसुद्धा ऑकर होते. ओके, तर ज्यावेळेस किडनी फेल होते त्यावेळेस जे काही फिल्ट्रेशन आहे, नायट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हे ब्लडपासून फिल्टर केलं जातं थ्रू दी मॅनमेड मशीन. त्याला आपण काय म्हणतो, डायलायसिस. तर डायलायसिस काय आहे त्याबद्दल आपण माहिती घेऊ. तर जनरली व्हॉट इज डायलायसिस? ज्यावेळेस किडनी ही प्रॉपर फंक्शनिंगमध्ये नसेल किंवा फंक्शन करत नसेल आणि जे काही वेस्ट मटेरियल आहे ते जर बॉडीमध्ये अक्युमुलेट होत असेल, इट इज हार्मफुल टू दी पर्सन और पेशंट्स. सो these death or these patient is treated with the dialysis. Dialysis machine is a man-made machine. Man-made machine. ओके, जनरली ही मशीन काय करते तर ब्लडमधून जे काही नायट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आहे याला सेपरेट करते, ओके. जे काही काम किडनी करतो तेच फंक्शन ही डायलायसिस मशीन करते. तर याच्यामध्ये जे काही ब्लडमध्ये नायट्रोजनस वेस्ट आहे ते या डायलायसिस मशीन थ्रू सेपरेट केलं जातं आणि त्याच्या थ्रू जो काही पेशंटला डेथ किंवा सिरियस हार्म होणार आहे तो आपण रोखू शकतो. तरी जनरली याच्यामध्ये पेशंट्स हा हॉस्पिटलाइज केला जातो. तर ही जी मशीन आहे ती कशी फंक्शन करते त्याबद्दल आपण माहिती घेऊ. What is dialysis? Dialysis is a process in which nitrogenous waste is separated from the blood through the using of man-made machine is called as a dialysis. In this machine, dialysis machine, 500 ml of blood is sent at a one time. At a one time 500 ब्लड हे काय केलं जातं, पास केलं जातं. तर ॲक्च्युअल डायलायसिस मशीन कशी फंक्शन करते त्याबद्दल आपण माहिती घेऊ. इट इज अ ओके, इट इज अ पेशंट्स हँड. जो काही पेशंट आहे त्याच्यामध्ये अगोदर मशीन पाहू. इट इज अ पर्टिक्युलर डायलायसिस मशीन. It is particular bowl is attached for the used dialysate. Okay, and here one more attached. It is fresh dialysate and it is the artery. This artery is connected with the blood pump
this blood is pumping. They are attached to this dialysate machine, and then here one aerator is fixed and then is attached to the vein. It is a artery and it is a vein. So normal functioning we can see here. There is attachment of compressed air. Here is a air trap, and here one also a monitor is fixed, aerial pressure monitor. ओके. तर जनरली जो काही पेशंट आहे त्याच्या आर्टरी थ्रू जे काही ब्लड आहे तो काय केला जातो, पास केला जातो. ब्लड पंप तिथे बसवला जातो ज्याच्या थ्रू पंपिंग थ्रू हा ब्लड पास होतो, आणि इथे एक मॉनिटर फिक्स केला जातो ज्याच्या थ्रू जो काही प्रेशर आहे तो आपल्याला त्या मॉनिटरवरती दिसेल. आणि जो काही ब्लड आहे तो पास होत राहतो. इथे जो काही डायलॅसेट आहे त्याच्या थ्रू काय केलं जातं, तर जे काही ॲब्झॉर्प्शन रिॲब्झॉर्ब केलं जातं, म्हणजे जो काही वेस्ट मटेरियल आहे तो बाहेर रिॲब्झॉर्ब केला जातो आणि तो युज्ड डायलॅसेट जो काही बाउल आहे त्याच्यामध्ये कलेक्ट केला जातो. आणि त्याच्यानंतर जो काही मेन ब्लड आहे जो ज्यावेळेस पास होतो त्याच्यामध्ये जो काही फ्रेश डायलॅसेट हा मिक्स केला जातो, ज्याच्या थ्रू जे काही वेस्ट मटेरियल आहे ते निघून गेल्याच्या नंतर जो काही पर्टिक्युलर जे ब्लड बॉडीच्या बाहेर पडल्याच्या नंतर तो काय होतं, कोअग्युलेट होतं. तर ते कोअग्युलेशन होऊ नये याच्यासाठी हेपॅरिन हा ॲड केला जातो, ज्याच्या थ्रू जो काही डायलॅसेट आहे तो त्याला मेंटेन करतो. ज्यावेळेस तो पास होतो त्यावेळेस एअर ट्रॅप थ्रू त्याला जिथे एअर येतो त्याला ट्रॅप केला जातो, ज्याच्यामुळे ब्लडमध्ये एअर कंटेंट जाणार नाहीत. आणि वापस जो काही फ्रेश ब्लड आहे, जो फिल्टर होऊन आलेला ब्लड आहे, तो ब्लड पुन्हा वेनला पास केला जातो. ओके. तर मेन फिल्ट्रेशन जे काही नायट्रोजिनस वेस्ट आहेत ते बाहेर काढले जातात. तर डायलॅसिस थ्रू जे काही फंक्शनलेस किडनी आहे ज्याच्या थ्रू जो काही हार्म होणार आहे तो हार्म होऊ नये यासाठी मॅनमेड मशीन जे आहे ज्याच्या थ्रू नायट्रोजिनस वेस्ट हे सेपरेट केले जातात, तर ती आहे डायलॅसिस मशीन. आणि ज्याच्या थ्रू काय केलं जातं, तर आर्टरी थ्रू ब्लड काढून घेतला जातो. तो डायलॅसेटमध्ये जो काही फिल्टर केला जातो, नायट्रोजिनस वेस्ट हे सेपरेट केले जातात, पुन्हा तो ब्लड व्हेन थ्रू पेशंटला दिला जातो. तर वन टाईममध्ये किती ब्लड पास होतो, तर 500 ml इतका ब्लड हा पास केला जातो. तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये प्लांट्स अदर ॲनिमल्स ॲज वेल ॲज ह्युमन्समध्ये एक्सक्रीशन कसं होतं आणि व्हॉट इज द एक्सक्रीशन याच्याबद्दल डिटेलमध्ये स्टडी केलेले. ओके. तर आपण पुढच्या पार्टमध्ये कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स ॲज वेल ॲज ह्युमन बीइंग्स याबद्दल स्टडी करू.